بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب لاہور سے آئے ہوئے معزز مہمان محترم جناب حافظ علی اکبر ثانی صاحب کو، وہ آئے مختصر ٹائم کے لیے اپنا ماخذ ضمیر بیان فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا پھر صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ حضرات، آج کی یہ سالانہ پیغمبر انقلاب کانفرنس الحمدللہ ہر لحاظ سے کامیاب اور کامران ٹھہری ہے۔ جتنے احباب یہ سامنے کھڑے ہیں یا باہر جا رہے ہیں، ابھی انشاءاللہ العزیز فضیلت الاستاذ فضیلت الشیخ حافظ عبدالرزاق طاہر صاحب حافظہ اللہ تعالی، ان کا خطاب عالی شان ہونے والا ہے۔ آپ انتہائی دل جمی کے ساتھ تشریف رکھیں تاکہ آپ حضرت کے خطاب سے مستفیض ہو سکیں۔ حضرات، ہمارے ان معزز احباب و دوستوں کی منعقد کردہ پیغمبر انقلاب کانفرنس کی وساطت سے ایک مختصر پیغام یہ ہے کہ وہ پیغمبر انقلاب علیہ السلام کہ اس پیغمبر کا انقلاب اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے کہ جو پیغمبر مکے کے اندر اللہ نے جب نبوت سے سرفراز فرمایا، اس پیغمبر نے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ جو لوگ پیغمبر کی دعوت کے دشمن، پیغمبر کی جان کے دشمن، پیغمبر کے مال کے دشمن، پیغمبر کے اہل خانہ کے دشمن، دین کے دشمن، دعوت کے دشمن، منہج کے دشمن، مشن کے دشمن، پیغمبر کی مخالفت اور پیغمبر کائنات علیہ السلام کے دین کے ابلاغ، آپ کی دعوت، آپ کے واضح و ارشاد کے سامنے رکاوٹوں کے باندھ رہے تھے، وہ لوگ 23 سال کی مختصر کے عرصے کی محنت کے بعد مدینہ منورہ میں پیغمبر کائنات جب پہنچے، مکہ مکرمہ کی زندگی کے 10 برس بتانے کے بعد رحمت کائنات علیہ السلام جب مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، یہی لوگ جو پیغمبر کائنات کی دعوت کے سامنے روڑے اٹکا رہے تھے، پیغمبر کی دعوت کو روکنے کے لیے مال اسباب اور افرادی قوت کو صرف کر رہے تھے، یہی لوگ جو ہر طرح کی جسارت اور ہر طرح کی بدبختی کے اوپر اترے ہوئے تھے، پیغمبر کائنات علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے۔ لیکن میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں موجود ہوئے ہیں، ریاست مدینہ کی بنیاد میرے پیغمبر نے رکھی ہے، اس وقت میرے پیغمبر کا یہ انقلاب ہے اور یہ پیغمبر انقلاب کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ پیغمبر انقلاب کا وہ بپا کردہ انقلاب ہے کہ جس کا ثمر، جس کا حاصل، جس کی محنتوں کا نتیجہ آج مدینہ منورہ کے اندر نظر آنے جا رہا ہے۔ پیغمبر کی رحلت ہوئی ہے، پیغمبر علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے، امیوں کی طرف، ان پڑھوں کی طرف قرآن کریم کو کتاب ہدایت بنا کر بھیجا گیا، کتاب ہدایت بنا کر نازل کیا گیا، پیغمبر کو بھیجا گیا۔ تو کن کی طرف؟ وہ جو ان پڑھ تھے، پیغمبر کے دشمن تھے، وہ جو ان پڑھ اور دین و دنیا سے ناآشنا، چور اور لٹیرے، ڈکیتیاں کرنے والے، آج کا ماڈرن ورلڈ
जिस बुराई को बुराई समझता है, आज की दुनिया जिस चीज को अखलाक के मुनाफी समझती है, हर वो जुर्म और हर वो बुराई उस मुआशरे के लोगों में मौजूद थी। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलाम का इनकिलाब, मेरे पैगंबर की दावत, पैगंबर के बाजो इरशाद, आका के जिहादों के ताल और आका अलैहिस्सलाम की बसाई और पैगंबर रहमत की सर तोड़ कोशिशों का नतीजा यह है कि जो इज्जतों के लुटेरे थे, इज्जतों के मुहाफिज बने, जो माल के लुटेरे थे, मालों के मुहाफिज बने, जो राहजनी करने वाले थे वो रास्तों के मुहाफिज बने, जो इस्मतों के लुटेरे थे रियासतों के मुहाफिज बने, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की दावत के सामने में रोड़े अटका रहे थे, वो पैगंबर अलैहिस्सलाम के दीन के निगहबान और दीन के पहरेदार बने। वो कौन के पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबा और पैगंबर का इनकिलाब, वो कौन, किसने जर्रों को उठाया, किसने जर्रों को उठाया तो सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया तो दरिया कर दिया। पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, दोपहर का वक्त, चिलचिलाती हुई दोपहर, दूर देखता हूं नजर पड़ती है, एक शख्स आया कि जो शख्स दोपहर की गर्मी में, इस चिलचिलाती दोपहर में, इन हबस के मौसम में मदीना की जली सड़ी जमीन के ऊपर पत्थरों के ऊपर चल रहा है। मेरे दिल में तरस आया कि काश ये शख्स रात के वक्त में अपने जरूरी काम को ले ले, अपने जरूरी काम को कर ले, मेरे करीब आएगा, इसको ठंडा पानी पिलाऊंगा, अपने पास बिठा के खाना खिलाऊंगा। सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं, ये शख्स चलता चलता मेरे करीब आया, क्या देखता हूं, ये शख्स कौन है? ये कोई रागीर नहीं, मुसाफिर नहीं, भिखारी नहीं, ये कोई भीख को मांगने वाला नहीं, बकरियों का चरवाहा नहीं। उस्मान इब्न अफ़्फ़ान कहते हैं, मैं करीब आके देखता हूं तो कौन? अमीरुल मोमिनीन, 22.5 लाख मुरब्बा मील का हाकिम सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरे माँ बाप कुर्बान हो जाएं, आप इस चिलचिलाती दोपहर की गर्मी में किधर फिर रहे हैं? ये पैगंबर का इनकिलाब है, ये पैगंबर का दर्स है, पैगंबर की सुन्नत है, पैगंबर का इरशाद है, आका की तबलीग का नतीजा है। ये वो इनकिलाब है जो मेरे पैगंबर ने बपा किया। अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये कौन शख्स अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न ख़त्ताब है? खलीफा मुंतखब हुए, पैगंबर पे मिंबर पे खड़े हैं, मस्जिद नबवी है, पैगंबर का मिंबर, और पैगंबर की मस्जिद में मिंबर रसूल पे चढ़े, आसमान की तरफ रुख उठाया, आंसुओं से दाढ़ी तर हो चुकी है, आसमान की तरफ चेहरा उठा के कहते हैं, अल्लाह तू अपने कामों पे, अपने काम करने के ऊपर पूरी तरह कादिर है। इसलिए कि ये वो उमर इब्न ख़त्ताब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जिस उमर को कब्ल इस्लाम ऊंट भी चराने नहीं आते थे, मेरा बाबा ख़त्ताब मेरे हाथ और पांव को बांधकर मुझे अरब के सहराओं पे डाल देता कि उमर इतना निकम्मा है कि तुझे ऊंट भी चराना नहीं आता। जिनको ऊंट चराने नहीं आते थे, जिसने किसने कतरों को मिलाया, जिसने किसने जर्रों को उठाया, सहरा कर दिया, किसने कतरों को मिलाया, दरिया कर दिया। यह पैगंबर का इनकिलाब और पैगंबर की दावत का नतीजा है कि सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब दोपहर की गर्मी में उठे और उठ के अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान ने पूछा कि अमीरुल मोमिनीन किधर फिर रहे हैं? अमीरुल मोमिनीन का जवाब यह है, सरकारी खजाने के, इस्लामी बैतुल माल के 2 ऊंट गुम हो गए थे। इस दोपहर की गर्मी में उमर इब्न ख़त्ताब उन 2 ऊंटों को ढूंढता फिर रहा है। यह वो इनकिलाब है। बहरहाल पैगंबर की दावत और इनकिलाब के ऊपर जितनी भी बात की जाए वो कम है। आप सुन रहे हैं, समाज फरमाते रहे।